Okay. Good. So tonight we just want to look about the importance about prayer. ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి రాత్రికాల సమయంలో మనం Today, తెలుసుకుందాం. prayer is very, very important for God the Creator. సృష్టికర్త అయిన దేవుడు చెప్తున్నాడు ప్రార్థన అనేది చాలా God ప్రాముఖ్యమైనది. is, prayer is very important for we as His creation. మనను సృష్టిని బట్టి ప్రార్థన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. You must understand that God has created prayer as a way of communication where we can communicate with our great God all our needs. దేవుడు మన అవసరాలను తీర్చడానికి దేవుడికి మనకి మధ్య సంభాషణ కోసం ప్రార్థన అనేది సృష్టించబడింది. And He's a God who is always listening to our prayers. మన ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన దేవుడు ఎల్లప్పుడూ వింటూ ఉంటాడు. When we pray to Him daily, మనం ఎప్పుడైనా ప్రతిరోజు we pray to Him ప్రార్థించినప్పుడు regularly, మనం డైలీ ప్రార్థించినప్పుడు what does He do? He begins to bless you, దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు, bless your family, నీ కుటుంబాన్ని దీవిస్తాడు, and bless all those who you're praying for. ఎవరి కోసం అయితే ప్రే చేస్తారో వాళ్ళందరూ కూడా దీవించబడతారు. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. Today you must understand God has kept us on this earth to be a blessing to one another. మనల్ని ఈ భూమి మీద దేవుడు పెట్టింది మనం ఒకరికొకరికి Now we ఆశీర్వాదకరంగా will be a ఉండడానికి. blessing when we begin to pray for one another. మనం ఆశీర్వదించబడి ఒకరి కోసం ఒకరు ప్రార్థన So చేసుకోవాలి. today as God's children, ఈ రోజు దేవుని we must బిడ్డలుగా understand our success in our Christian life మనం అర్థం చేసుకోవాలి మన యొక్క విజయాన్ని మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని. as a Christian depends upon our prayer life. మనము ప్రార్థనా జీవితం పైన ఆధారపడి ఉండాలి. Nishita, you must come here on the left and sit next to her, so she needs your help. You can help her. You're the trainer. She's a trainee. We have a lot of trainers. So, as a Christian, we have to be successful in this world. ఈ లోకంలో క్రైస్తవుడిగా మనం విజయం పొందుకోవాలంటే It all depends on our prayer life. ప్రతిదీ కూడా మన ప్రార్థనా జీవితం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. If you really love your life నీ జీవితాన్ని కనుక నువ్వు and you ప్రేమించినట్లయితే really want to be successful in your Christian life, నీ క్రైస్తవ జీవితంలో విజయం పొందుకోవాలంటే then we must love to keep praying and praying to God. అప్పుడు మనం ఎల్లప్పుడూ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. Because our God is a prayer answering God. ఎందుకంటే మన దేవుడు ప్రార్థనకు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు. You find God's promise in Jeremiah chapter 33 ఇర్మియా గ్రంథము 33వ అధ్యాయము and verse 3. 3వ వచనం. It's a very familiar verse. It says, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. నాకు మొర్రపెట్టము నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నేను నీకు You తెలియజేసేదను. see, God is so excited to hear us calling Him. ఆయన మనం ఎప్పుడు పిలుస్తామా అని చాలా ఆతృతగా He's waiting for your prayers. నీ ప్రార్థన కోసం వేచి ఉంటున్నారు దేవుడు. He says, moment you call me, మీరు ఎప్పుడైనా పిలిచినట్లయితే I will answer you. నేను మీకు సమాధానం ఇస్తాను అని చెప్తున్నారు. I will show you నేను మీకు చూపిస్తాను great and mighty things గొప్ప సంగతులు గూఢమైన which సంగతులను you do not know. మీకు తెలియని అనేకమైన సంగతులు మీకు See, today చూపిస్తానని we చెప్తున్నారు. are living in a world where we do not know really what is going to happen tomorrow. మనం జీవిస్తున్న ఈ లోకంలో రేపేం జరుగుతుంది అనేది మనకు We do తెలియదు. not know about our future. మన భవిష్యత్తు గురించి మనకు తెలియదు. But if we are always in touch with this great God, మనం ఎప్పుడూ గొప్ప దేవునికి సహవాసంతో you will see ఉన్నట్లయితే this great God revealing His power to you. నీకు ఆ గొప్ప దేవుని శక్తి నీకు ఇస్తారు. He will reveal His plans to you. అతని ప్రణాళిక మీకు తెలుస్తుంది. And He will make you to be successful in your life. నీ జీవితంలో నువ్వు విజయం పొందుకోవడానికి నీకు కావాల్సిన శక్తిని ఇస్తారు. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. So our God is a good God. మన దేవుడు మంచి దేవుడు అండి. He wants His people to be a praying people. ఆయన కావాలనుకుంటున్నాడు ప్రార్థించే ప్రజలు తనకు కావాలి There అని. was a man called John Hyde. జాన్ హై అనే జాన్ హై He was an American missionary who came down to India. అమెరికన్ మిషనరీ అండి ఇండియాకి వచ్చారు. And this man never knew the language of Hindi. అతనికి Hindi భాష తెలియదు. హిందీ భాష రాదు. Radu. But this man only knew one language. ఒకే ఒక భాష What వచ్చేది. language? Prayer language. ప్రార్థన అనే భాష He used to మాత్రమే spend వచ్చు. many hours in prayer. చాలా గంటల పాటు And ప్రార్థన because చేస్తూ of his ఉండేవారు. prayers,
ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేశారో many people in Punjab gave their hearts to Jesus. చాలా మంది ప్రజలు పంజాబ్ రాష్ట్రంలో దేవునికి వాళ్ళ హృదయాన్ని ఇచ్చారండి. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. He was known as the praying height. ఆయన ప్రార్థించే హైట్ గా ఉన్నారండి ఆయన. He was used to spend many hours in prayer. అతను ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలో గడిపేవారు. Today there is a price to pay. మనము ఈ రోజు Price. మనం చెల్లించాల్సిన వెల And ఏంటంటే there's also price for you to earn. PRIZE. మన పొందుకునే బహుమానం కూడా ఉంది. మనం వెల చెల్లించినట్లయితే మనం పొందుకునే బహుమానం Two కూడా ఉంది. things. Price to pay మనం చెల్లించాల్సింది ఏదైతే ఉందో వెల and చెల్లించాలి, price to earn. బహుమానం పొందుకోవాలి. వెల చెల్లించాలి, అలాగే బహుమానం పొందుకోవాలి. Two things happen when we pray. రెండు విషయాలు జరిగితే మనం ప్రార్థన Prayer is చేస్తాం. not an easy thing. It's very difficult. ప్రార్థన చేయడం అనేది సాధారణ విషయం Pray for కాదు. 5 minutes, your stomach will be paining. 5 నిమిషాలు ప్రార్థన Pray for చేసినట్లయితే 10 పొట్టలో minutes, your నొప్పి kneecaps will be paining. మోకాలు నొప్పులు వస్తే క్యాప్సూల్స్ వేసుకోవాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. But there is a prize you will get when you pray. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు మీకు బహుమానం దొరుకుతుంది. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. You look at Daniel. దానియేలును చూసినట్లయితే Man used to pray 3 times a day. దానియేలు రోజుకు 3 సార్లు ప్రార్థన చేసేవాడు. Go with me to the book of Daniel chapter 2 దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము and verse 9 and verse 10. 9 ఇంకా 10 వచనాలు This man used to open his windows and pray 3 times a day. Just tell them. కాలం కాలము ఉపాయముగా గడపవలనని అబద్ధమును రోజుకు 2-3 సార్లు ప్రార్థించాలి. రోజుకు 2-3 సార్లు ప్రార్థన చేసేవారండి. Used to pray 3 times a day. డైలీ కూడా 3 సార్లు ప్రార్థన చేస్తారు Hallelujah. రోజుకి. Because he used to pray 3 times a day. మీరు రోజుకు 3 సార్లు ప్రార్థన చేసినట్లయితే Because he prayed, దానియేలు 3 సార్లు ప్రార్థన చేసినందుకు God took him to the highest position. అతను గొప్ప స్థానంలో నిలబెట్టారండి What's the దేవుడు. position? ప్రైమ్ మినిస్టర్. Prime Minister of Babylon. బబులోను దేశానికి ప్రధానమంత్రిని చేశారు. It's not a great honor? అది గొప్ప ఆధిక్యత Yes or కదా. no? Yes. Yes. See, because he was a prayerful man, మీరు ప్రార్థనా పరుడైన వ్యక్తి అయితే కనుక God lifted him up to a higher position. నిన్ను గొప్ప స్థాయిలో దేవుడు నిలబెడతాడు. How about Elijah? ఏలియాను చూసినట్లయితే Just an ordinary man like us. సాధారణ మనిషి మనలాగా. But what happened? ఏం జరిగింది? We go to James chapter 5 యాకోబు పత్రిక 5వ and అధ్యాయం look at verse 17 and verse 18. 17-18 This వచనం. ordinary man prayed earnestly. సాధారణమైన మనిషి చాలా ఆసక్తిగా ప్రార్థన చేశారండి. Lord, hold back the rain, Lord. వర్షం కురవకుండా ఆపమని ప్రార్థన చేశాడు. God heard this man's prayers. ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రార్థన దేవుడు 3.5 విన్నాడు. years, no rain. 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం కురవలేదండి. Can you imagine one ordinary man praying? ఒక సాధారణ వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తే 3.5 years, no rain. 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం రాలేదు. Again he prayed. మళ్ళీ అతను ప్రార్థన Lord, send చేశాడు, the rain. వర్షాన్ని పంపించమని. Rain came down mightily. అధికంగా వర్షం పడిందండి. See, God is waiting for his people to pray. దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు, ప్రజలు ప్రార్థన Today as చేస్తున్నారని. Christians, if we don't pray, మనం క్రైస్తవులుగా ప్రార్థన we చేయకపోతే will be losing out the benefits which God wants to give for us. దేవుడు ఇవ్వాలనుకున్న ఆశీర్వాదాలు మనం కోల్పోతాము. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. So these end time days, ఈ అంత్యకాల సమయంలో why is God wanting us to pray? ఎందుకు దేవుడు మనం ప్రార్థన చేయాలనుకుంటున్నాడు? So that we will be successful Christians in this world. ఈ లోకంలో మనం విజయవంతమైన క్రైస్తవులుగా ఉండాలి. See, today there's a big competition going on. చాలా పోటీ తత్వం ఉందండి ఈ లోకంలో. The Christians, the Muslims, the Hindus. క్రైస్తవులు, ముస్లిమ్స్, హిందూస్ అని పోటీ తత్వం. How do you shine better than them? వాళ్ళకంటే నువ్వు ఏ విధంగా గొప్పగా ఉండగలుగుతావు? Only through your prayer life. కేవలం నీ ప్రార్థనా జీవితం ద్వారా మాత్రమే. Yes or no? Yes. You see that girl Jemima? She said, I thank Jesus, he helped me to do well in that cricket match. క్రికెట్ మ్యాచ్ లో జెమిమా చెప్పింది, దేవుడా నాకు సహాయం చేయి, నా యుద్ధం మీరు చేయమనేసి ప్రార్థన చేసింది. One Christian is standing up and testifying because I prayed to Jesus. ఒకే ఒక క్రైస్తవురాలు అక్కడ నిలబడి సాక్ష్యం ఇచ్చింది. What happened? Jesus exalted her so much.
వాళ్ళని అత్యధికంగా దేవుడు Made దీవించాడు. to be a champion before the world. ప్రపంచం అంతటికి ముందు విజేతగా నిలబెట్టాడు. Today God wants to make every one of us to be champions. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా విజేతగా Say aloud, చేయాలనుకుంటున్నాడు. hallelujah. హల్లెలూయా. It all starts with our prayer life. మనం ప్రార్థనా జీవితం ద్వారా మనందరము కూడా విజయం Today పొందుకుంటాం. every one of us wants success. ప్రతి ఒక్కరికి విజయం కావాలి. But success will always start with our prayer life. విజయం అనేది మన ప్రార్థనా జీవితం ద్వారా మాత్రమే మనకు God పొందగలుగుతాం. will take you and use you to do great things before the world, when the world will be amazed. ప్రపంచంలో మనల్ని దేవుడు ఉపయోగించుకోవాలనుకుంటున్నాడు. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. We find in the book of Daniel, దానియేలు గ్రంథము chapter 2 రెండో అధ్యాయము and verse 18 18వ and వచనం. verse 19. 18, 19 We వచనం. find, if you read the previous verses, the king dreamed a dream. ముందు వచనాలు చూసినట్లయితే రాజుకి ఒక కల వచ్చింది. And he told, I do not know the dream, I forgot the dream. ఆ కల ఆయన మర్చిపోయాడు, ఏం కల But I వచ్చిందో want కూడా. you wise fellows to tell me what dream I dreamed ఆ జ్ఞానులు పిలిచి ఏ కల నాకు వచ్చింది and అనేసి వారు tell me జ్ఞానులను the అడిగారు. interpretation of that dream. ఆ కల యొక్క భావం ఏంటి అని అడిగారు. Is it an easy task? అదేమైనా సాధారణమైన టాస్క్ అండి? Not at all easy, amen? అంటే Sometimes సులభమైన పని sometimes కాదండి. in life we face some difficult situations. చాలా సార్లు మన జీవితంలో చాలా కష్టతరమైన But పరిస్థితులు we don't have to ఎదుర్కొంటాం. panic at all. మనం చాలా భయపడతాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Today you must know, if you are a praying Christian, మీరు ప్రార్థన చేయలేని క్రైస్తవులుగా no ఉన్నట్లయితే challenge is difficult for you. మీకు ప్రార్థిస్తే గనుక మీకు ఏ సవాలు కష్టంగా But if you are not a అనిపించదు. praying Christian, మీరు ప్రార్థించిన క్రైస్తవులుగా ఉంటే you will go గనుక take one rope and hang yourself and die. ఒక తాడు తీసుకుని మీరు ఊరి వేసుకుంటారు. Why? Because the king asked a very difficult thing. రాజు అడిగాడు, చాలా I కష్టతరమైన dreamed a పరిస్థితి. dream. ఒక కల వచ్చింది, I forgot the dream. ఆ కల నేను Now you మర్చిపోయాను. all must tell me what's my dream నా కల ఏంటో చెప్పాలి, and tell me the interpretation. కల యొక్క భావం ఏంటో If చెప్పాలి. you don't tell me the dream, మీరు గనుక అలా చెప్పకపోతే there's only one penalty. ఒకే ఒక శిక్ష What's the ఉంటుంది. penalty? Death. మరణ శిక్ష. Can you imagine? If you're one amongst those wise men and you face that difficult moment, what you will say? ఒకసారి ఊహించండి, జ్ఞానులు మీరే అయితే కానీ మీ పరిస్థితి What a ఏంటి? king this can be. రాజు ఏం చేస్తాడు? But you see what these wonderful prayerful men called Daniel and the Hebrew brothers did. దానియేలు అనే ప్రార్థనాపరుడైన భక్తుడు Let's ఏం చేశాడు go చూడండి. to Daniel chapter 2. దానియేలు గ్రంథము 2వ Let's అధ్యాయం look at 17 to verse 19. Someone read the verse 17 to 19. అప్పుడు దానియేలు తన ఇంటికి పోయి తన స్నేహితులైన హనన్యాకును మిషాయేలునకును అజర్యాకును సంగతి తెలియచేసి తానును తన స్నేహితులను బబులోనులో తక్కిన జ్ఞానులతో కూడా నశింపకున్నట్లు ఆ కల యొక్క మర్మ విషయములలో పరలోకమందున్న దేవుని వలన కటాక్షము పొందు నిమిత్తమై ఆయనను వేడుకొనునని వారిని హెచ్చరించెను. అంతట రాత్రి యందు దర్శనము చేత ఆ మర్మము దానియేలునకు బయలుపరచబడెను గనుక దానియేలు పరలోకమందున్న దేవుని స్తుతించెను. Okay. So we see these three verses. ఈ 3 వచనాల్లో చూసినట్లయితే When Daniel got that terrible statement from the king, they said, let's go and pray to God. రాజు దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆ భయంకరమైన ప్రకటనను చూసి దానియేలు వెళ్ళి దేవుడికి ప్రార్థన See, today as చేశాడు. God's children, we all face some challenging situations. దేవుని బిడ్డలుగా మనం చాలా విషయాల్లో కష్టతరమైన పరిస్థితులను We don't have ఎదుర్కొంటున్నాం. to curse ourselves. మనల్ని మనం శపించుకుంటాము, We don't have to curse people. ఎదుటి వారిని శపిస్తుంటాము. What should we do? ఏం చేయాలి? Go and pray to God. వెళ్ళి దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. Today you must know your God can solve any situation in your life. మనకు తెలిసి ఉండాలి, మన జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితినైనా దేవుడు పరిష్కారం Believe చూపించగలుగుతాడు. it, say aloud, hallelujah. Hallelujah. See, when they went and asked God, Lord, please show us, Lord. దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు, దేవుడా నాకు చూపించు. Did God మాకు remain అనేది. silent? దేవుడు నెమ్మదిగా ఉన్నాడండి. What of God says దేవుడు ఏం in చెప్పారంటే verse 19, 19వ that వచనంలో, night in a vision, God told Daniel what the king had dreamed. ఆ కల ఏంటి అనేది దర్శనంలో దానియేలుకి చూపించాడు దేవుడు. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. And you pray earnestly to God మీరు ఆసక్తిగా దేవుడికి about any problem ప్రార్థించినట్లయితే you're facing. ఏ కష్టమైన మీరు God ఎదుర్కొన్నా will reveal to you the solution for your problem. నాకున్న కష్టానికి
పరిష్కారాన్ని దయచేయమనేసి అడిగితే చూపిస్తాడు దేవుడు. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. So as God's children, దేవుని బిడ్డలుగా that is why you must start loving to pray daily to God. అందుకే మనము దేవుడికి ప్రతిరోజు కూడా ఇష్టపడి ప్రార్థన Prayer is చేయాలి. nothing else but you talking to your Creator. ప్రార్థన అంటే ఏం కాదండి, దేవుడితో మీరు మాట్లాడటమే ప్రార్థన. Today we spend 1 hour, 2 hours talking to our friends, our relations, the mobile. ఈ రోజుల్లో మనం గంట 2 గంటల పాటు స్నేహితులతో ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ Sometimes ఉంటున్నాం. it is not all useful. అదే మాత్రం ఉపయోగం లేనిది. You can take that 1 hour and talk to God. ఆ ఒక్క గంట కనుక దేవుడితో How మాట్లాడినట్లయితే useful it will be నీకు ఎంత ఉపయోగకరం and అండి. how powerful it will be. నువ్వెంత శక్తివంతంగా మారిపోతావు. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. So when you pray to your God, నువ్వు ఎప్పుడైనా కూడా దేవునికి God ప్రార్థన will give you చేసినప్పుడు success దేవుడు నీకు విజయం ఇస్తాడు. and He will help you to do great exploits for His kingdom. ఆయన రాజ్యంలో కనుక నీకు గొప్ప స్థానాన్ని ఇస్తా, కార్యాలు జరిగించేలాగా Say చూస్తాడు. aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. Secondly, రెండవదిగా when we pray, మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు God will start changing things in our favor. పరిస్థితులన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా మారేలాగా Start దేవుడు changing చేస్తాడు. people also in our favor. మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలు కూడా మనకు అనుకూలంగా These two things మారేలాగా are very, దేవుడు very చేస్తాడు. important. ఈ రెండు విషయాలు చాలా You have ప్రాముఖ్యమైనవి. to change things విషయాలన్నీ కూడా మనకు and అనుకూలంగా change మారుతాయి. people. అలాగే ప్రజలు కూడా మనకు But అనుకూలంగా how do we do మారుతారు. that? ఎలా జరుగుతుంది ఇదంతా అంటే Only when we pray according to God's word. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తామో అప్పుడు Say జరుగుతుంది. aloud, hallelujah. Hallelujah. Today you must understand God is always obligated to answer our prayers when we pray according to His word. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని వాక్యాన్ని ఎత్తుపట్టుకుని ప్రార్థన చేస్తామో అప్పుడు దేవుడు మనకి సమాధానం ఇస్తారంట. See what does Jesus say in John's Gospel chapter 15? యేసయ్య చెప్తున్నారు 15 యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము and verse 7. 7వ వచనము. Jesus is saying, if you abide in me యేసయ్య చెప్తున్నారు, మీరు నా యందు నిలిచి ఉండిన and my words abide in you, నా మాటలు మీ యందు నిలిచి you ఉంటాయి. can ask anything you want. మీకు ఏది కావాలన్నా కూడా My Father will do it for you. నా తండ్రి నీ కోసం చేస్తారు అని. Very simple. చాలా సులభమైనదండి. You abide in Jesus. మీరు దేవుని యందు నిలిచి ఉండాలి. Jesus' words abide in you. దేవుని మాటలు మన యందు నిలిచి Then ఉండాలి. whatever you ask, మనం ఏం అడిగినా కూడా God will do it for you. దేవుడు మన కోసం చేస్తాడు. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. Today as God's children, ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలుగా see, when we get God's word in our hearts, మన హృదయంలోనికి దేవుని వాక్యాన్ని we get God's తీసుకున్నట్లయితే, word in our minds, మన మనసులోకి దేవుని వాక్యాన్ని and when తీసుకున్నట్లయితే we start praying, మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు no matter how difficult the issue might be, ఎలాంటి కష్టతరమైన పరిస్థితి అయినా when you pray with the belief that God's word will work, విశ్వాసంతో మీరు ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుని వాక్యం you పనిచేస్తుందని will see God doing miracles for you. మీరు చూస్తారు. ఆశ్చర్య కార్యాలు మీకోసం దేవుడు చేసినట్టుగా. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. We find in Mark's Gospel chapter 11, మార్కు సువార్త 11వ అధ్యాయం verse 24, 24వ వచనం. Jesus saying, what things soever you desire, యేసయ్య చెప్తున్నారు, మీకు ఏది ఇష్టమో మీకు ఏది ఇష్టమో అది అడుగు. when you pray, మీరు ప్రార్థన చేయండి, believe నమ్మండి, that you receive them అది మీరు పొందుకుంటారు, and you will have them. మీకు అది దొరుకుతుంది అని చెప్తున్నారు. See, Jesus saying very clearly, you can pray for anything, యేసయ్య మీకు చాలా సులభంగా but if you చెప్తున్నారు. believe, మీరు నమ్మి you ప్రార్థించినట్లయితే will have them. మీరు పొందుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. So as God's children, మన దేవుని బిడ్డలుగా today it's very important that we are in touch with God's word దేవుని వాక్యంతో అనుసంధానం కలిగి ఉండడం and we చాలా are in touch ప్రాముఖ్యమైనది. through our prayers. మన ప్రార్థన కూడా అలాగే దేవునితో See, అనుసంధానం today we కలిగి have to ఉండాలి. be a blessing to our family. మన కుటుంబానికి See, ఆశీర్వాదకరంగా sometimes ఉండాలి. some family will get sick in your family. నీ కుటుంబంలో ఒక్కొక్కసారి ఎవరైనా అనారోగ్యం Will you పాలవుతుంటారు. panic? మీరు భయపడతారు కదా. No. Immediately you should put your hands and pray for them. మీరు భయపడకూడదు. మీరు వారి పైన చేతులు పెట్టి Might be they ప్రార్థన might not get చేయాలి. healed immediately, ఇప్పుడే స్వస్థత కావాలి అని but ప్రార్థన God will చేయాలి. start doing something wonderful in their lives. వాళ్ళ జీవితంలో ఒక అద్భుతం చేయడము దేవుడు అప్పుడే See, because Jesus ప్రారంభిస్తాడు. wants us to pray with a believing heart. నమ్మే హృదయంతో మీరు ప్రార్థన చేసినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా Say aloud, జరుగుతుంది. hallelujah. హల్లెలూయా. You find in the book of Genesis, ఆది కాండము chapter 25 25వ అధ్యాయము and verse 21. 21వ వచనం. Here's a situation where Isaac's wife Rebecca is barren, no child. పిల్లలు లేదు.
ఇస్సాకు భార్య గొడ్రాలు. ఇస్సాకు భార్య పిల్లలు లేరండి, గొడ్రాలు ఆమె. And Isaac started to pray for his wife. ఇస్సాకు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు వాళ్ళ భార్య కోసం. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. Word of God says, God heard the cries of Isaac ఇస్సాకు యొక్క మొరను దేవుడు and ఆలకించాడు. God gave Rebekah a child. రెబ్కాకి ఒక బిడ్డనిచ్చాడండి దేవుడు. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. So if you are always praying, మీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. you can be a blessing to anyone who's sick in your family. నీ కుటుంబంలో ఎవరైనా కానీ అనారోగ్యం పాలైనట్లయితే, Because Jesus said, whatever you ask the Father in my name, తండ్రి నామంలో నా నామంలో ఏది అడిగినా కూడా He will do it for you. నీ కోసం దేవుడు చేస్తాడు. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. So today as God's children, ఈ దేవుని I'm talking బిడ్డలుగా about prayer can change things. ప్రార్థన కొన్ని విషయాలను And మారుస్తుంది, prayer can change people. ప్రజలను మార్చగలుగుతుంది. You find in James chapter 5 verse 17, యాకోబు పత్రిక 5:17 వచనంలో Elijah prayed, Lord, don't make it rain. ఏలియా ప్రార్థన చేశాడు, వర్షం పంపించొద్దు What అని. happened? God heard his prayer. ఆయన ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు. God stopped the rain. వర్షాన్ని ఆపేశాడు. Again Elijah's praying. మళ్ళీ ఆయన ప్రార్థన Let it చేశాడు, rain. వర్షాన్ని పంపించమని. Again the rain come. మళ్ళీ వర్షం వచ్చిందండి. Why is it happening? ఎలా జరిగింది అది? Because of one man called Elijah who is praying. ఏలియా అనే ఒకే ఒక వ్యక్తి ప్రార్థన చేయడం వల్ల Today, వచ్చింది. as God's children, ఈ రోజు దేవుని we should బిడ్డలుగా not neglect our duty to pray to God. మనం ఏ మాత్రమూ కూడా నిర్లక్ష్యం చూపించకూడదు ప్రార్థన చేసే విషయంలో. It's very simple, ఇది చాలా but sometimes we సాధారణమైనది. make it very complicated. ఇది చాలా ఒక్కొక్కసారి చాలా క్లిష్టతరంగా ఉంటుంది. We find in James chapter 5 verse 16. మనం యాకోబు పత్రిక 5వ అధ్యాయం Read the 16వ verse, వచనం sister. James చూసినట్లయితే, 5:16 on ఈ James 5. పాపములను ఒకనితోనొకడు ఆ. ఒప్పుకొనుడి, ఆ. మీరు స్వస్థత పొందినట్లు ఒకని కొరకు ఒకడు ప్రార్థన చేయుడి. ఆ. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై బహుబలం గలదై ఉండును. The prayers of a righteous man is powerful and effective. నీతిమంతుని యొక్క ప్రార్థన చాలా బహుబలమైనది. Amen. So today as God's children, దేవుని బిడ్డలుగా you can change people, మనము you మార్చగలము, can change things. ప్రజలను మార్చగలము, When అలా you start విషయాలను కూడా praying. మార్చగలము. ఎప్పుడైతే మనం ప్రార్థన చేస్తామో Say అప్పుడు aloud, జరుగుతుంది. hallelujah. Hallelujah. So number one, మొదటిదిగా when you pray, నువ్వు ఎప్పుడైతే God ప్రార్థన will give you చేస్తావో success in whatever you're doing. నువ్వేం చేసినా కూడా దాంట్లో విజయం You will ఇస్తాడు. do great exploits for God's glory. దేవుని కోసం నువ్వు గొప్ప గొప్ప Today కార్యాలు you should say, చేయగలవు. Pastor, I'm just ordinary person, Pastor. నేను చాలా సాధారణమైన వ్యక్తిని. The more you pray, నువ్వు ఎక్కువగా God ప్రార్థన will take your చేసినట్లయితే ordinary life నీ సాధారణమైన and జీవితాన్ని make you to shine on the stage of the world. దేవుని కోసం ప్రకాశించే విధంగా మారుస్తాడండి. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. That's what God did for girl Jemima, because she kept on praying to Jesus. జెమిమా జీవితాన్ని కూడా అలాగే మార్చాడండి. దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంది ఆమె. What happened? Jesus turned things around for her. తనకున్న ఆట అంతటిని తనకు అనుకూలంగా God made her మార్చారు. to be a mighty winner in that match. అద్భుతమైన విజయాన్ని ఆ మ్యాచ్ లో ఆమెకి ఇచ్చారు. And she was able to testify, because of Jesus, I got this victory. ఈ విజయం వచ్చింది కేవలం దేవుని వల్ల మాత్రమే అని సాక్ష్యం చెప్పింది ఆమె. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. Number one, when you మొదటిగా pray, God will give you success in great exploits. మీరు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తారో మీ జీవితంలో విజయాన్ని పొందుకుంటారు. When you pray, ఎప్పుడైతే మీరు God ప్రార్థన starts చేస్తారో changing people, ప్రజలు and God మార్చగలుగుతారు. starts changing things in your favor. నీకు విషయాలన్నీ కూడా అనుకూలంగా Maybe the మార్చగలుగుతారు. company will say no promotion for you this whole year, ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా నీకు ఎలాంటి or the boss ప్రమోషన్ might say ఉండదు, no increment for you. నీకు ఇంక్రిమెంట్ ఉండదు. You don't have to worry. నువ్వేం If బాధపడదు. you start praying daily and regularly about that matter in Jesus' name, ఆ విషయాన్ని పట్టుకునే దేవుడి దగ్గర ప్రతి రోజు నువ్వు ప్రార్థన that చేస్తూ same ఉండు. boss said no promotion for you, ఏ బాస్ అయితే నీకు ప్రమోషన్ లేదని the చెప్పారో, same boss said no increment for you, ఏ బాస్ అయితే నీకు he ఇంక్రిమెంట్ will be లేదని troubled by చెప్పారో, the power of God, దేవుని యొక్క శక్తి వల్ల and he'll come running and say, I want to give you promotion. పరిగెత్తుకొచ్చి అతనికి నీకు ప్రమోషన్ ఇస్తాను అని చెప్తారు. Can God do that? Yes. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. Doctor might say, oh, you have terrible sickness in your body. డాక్టర్ గారు చెప్తారు నీ శరీరంలో చాలా ఏదో వ్యాధి ఉంది, You don't భయంకరమైన have to get వ్యాధి. worried. ఏ మాత్రం If you బాధపడకు. start praying every day, ప్రతి రోజు ప్రార్థన God చేయడం will turn that ప్రారంభించు. negative medical report ఆ ప్రతికూలమైన మెడికల్ రిపోర్ట్ ని into a divine healthy report for you in Jesus' name. దైవికమైన స్వస్థతగా నీ
నీకు మారుస్తాడు యేసు Say Lord, నామములో. hallelujah. Hallelujah. It will all happen through the power of prayer. ఇదంతా కూడా యేసు యొక్క దేవుని యొక్క శక్తితో One more జరుగుతుంది. thought we'll see. ఇంకొక ఆలోచన When you చూద్దామండి. pray, మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థన God's చేస్తామో plan for your life will be discovered. ఆ, నీ జీవితంలో దేవుని ప్రణాళిక కలదు. నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రణాళిక Today కనపరచబడుతుంది. many people say, Pastor, what will I get if I come to church every day, Pastor? ప్రతిరోజు చాలా మంది క్రైస్తవులు అంటారు ప్రతిరోజు చర్చ్కి వచ్చి ఏం చేయాలి పాస్టర్ అని. Many people have this question, what will I get? నేను ఏం పొందుకుంటాను చర్చ్కి వస్తే అని. It's a waste of time. అది చాలా వ్యర్థమైన సమయము No. అనుకుంటారు. When you are a child of Jesus, నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క బిడ్డగా your ఉన్నావో times are in the hands of the Almighty God. దేవుని నీ సమయము నీ జీవితము దేవునిదండి. Your times, your times మన జీవితము ఈ సమయంలో మన సమయము are in the hands of the Almighty God. సర్వశక్తుడైన దేవుని చేతిలో సర్వశక్తునైన దేవుని చేతిలో ఉంది. Say Lord, hallelujah. So you don't have to panic, oh, what should I do? మనం భయపడకూడదు ఏం Should I go to చేయాలి this course? Should I go to that course? Should I go to this place? Go that place? No. ఆ కోర్స్ తీసుకోవాలి ఈ కోర్స్ తీసుకోవాలి ఆ స్థలానికి వెళ్ళాలి ఈ స్థలానికి Always tell వెళ్ళాలి. yourself, my times నీకు నువ్వుగా చెప్పుకోవాలి are నా in the hands సమయము of the Almighty God. అద్భుతమైన దేవుని యొక్క చేతుల్లో ఉంది అని Will you చెప్పుకోవాలి. make a mistake concerning your life? No. Will you make a mistake? తప్పు చేస్తారా? No. నో. Hallelujah. హల్లెలూయా. I told Mishra when she was studying her 10th, she was panicking. Pastor, what do I do? Should I go here? Should I go there? నిశ్చిత వచ్చి 10వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు నేను ఏం చేయాలి అని I just told you, you భయపడుతూ keep serving God. నువ్వు దేవుని సేవ చెయ్యి You keep అనేసి, serving God. దేవుని సేవ చెయ్యి. God will make everything to fall in place for you. దేవుడు నీకు అన్ని కూడా అనుకూలంగా No, Pastor, మారుస్తాడు. my friends are going for this course, Pastor, they're going for that course, Pastor. నా స్నేహితులు ఆ కోర్స్ తీసుకుంటున్నారు ఈ కోర్స్ తీసుకుంటున్నారని I told భయపడుతుండే. you, just keep serving God. నువ్వు నెమ్మదిగా Everything will fall in place. నీకు కావాల్సినవి అన్ని కూడా నీకు జరుగుతా Am I right, ఉంటాయి. Nishita? What happened? God gave her a beautiful B.Tech computer course in the city. సిటీ మధ్యలో ఒక మంచి కాలేజ్ లో Normally తనకు students have సీట్ to go వచ్చింది. 40 kilometers, 50 kilometers to study. చాలా మంది కూడా చాలా దూరం 40 కిలోమీటర్లు But 50 కిలోమీటర్లు because she's దూరం serving చదువుతారు. God, దేవుని సేవ చేయడం వల్ల God gave her a college is hardly 7 kilometers, 8 kilometers in the city. సిటీకి 6-7 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే తనకు Is it మంచి not a great కాలేజీలో miracle? సీట్ వచ్చింది. ఇది ఒక Yes. అద్భుత కార్యమే కదండి. Also, she's got a scholarship. She's free education. Free education. తనకు స్కాలర్షిప్ వచ్చింది ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ చదువుతుంది Who తను. did that? ఎవరు చేస్తారండి అట్లా? Ever says that? జీసస్. Jesus. Everybody say Jesus. జీసస్. Hallelujah. Hallelujah. Today you must know your times are in the hands of the Almighty God. మనకు తెలిసి ఉండాలండి మన సమయము దేవుని Don't యొక్క panic like the worldly people. లోక ప్రజలను Oh, చూసి what am I going to మాత్రం do? What am I going to do? What am I going to do? ఏం చేయాలని భయపడకండి. Don't panic. ఏ మాత్రం భయపడకండి. Hallelujah. Hallelujah. See what David the psalmist says in Psalm 16, దావీదు చెప్తున్నారు verse 11. Psalm 16, verse 11. కీర్తనలో 11వ అధ్యాయం. Lord, you make known to me the path of life. Lord, you make known to me. జీవ మార్గము చదవండి. She wants to give the verse. Okay. జీవ మార్గము నీవు నాకు తెలియజేసేదువు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషం కలుగు. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. చదవండి. జీవ మార్గము నీవు నాకు తెలియజేసేదవు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణముతోను కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు గలవు. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. When you are a prayerful Christian, మీరు ప్రార్థనాపరులైన క్రైస్తవులైతే God will start revealing what is the path He has kept for you. నీ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఒక మార్గాన్ని దేవుడు తెరుస్తాడండి. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. He will never make a mistake concerning your future. నీ భవిష్యత్తులో ఎలాంటి తప్పు జరగకోకుండా దేవుడు He will చూసుకుంటాడు. always fill you with joy because you are always in His presence. ఎల్లప్పుడూ దేవుని సన్నిధిలో నిన్ను సంతోషంతో నింపుతాడు. Say aloud, hallelujah. Hallelujah. That's what I did for both my boys. పాస్టర్ గారి యొక్క పిల్లలు Every అలాగే time they be in జరిగిందండి. the presence of God, serving God, serving God, ఎల్లప్పుడూ serving కూడా God. దేవుని సేవించడమే ఉండేది. Hallelujah. హల్లెలూయా. What did God do? దేవుడు ఏం చేశాడు? He did everything beautiful for them. వాళ్ళ కోసం ప్రతి దాన్ని అందంగా Helped them to మార్చాడు. pass their degree, వాళ్ళ డిగ్రీ పాస్ అయ్యారు. helped them to get wonderful jobs. అద్భుతమైన ఉద్యోగాలు Today they are వచ్చినాయి. well settled according to God's glory. దేవుని దయ వల్ల వాళ్ళు మంచిగా సెటిల్ అయ్యారండి. Why? Because they were always in the presence of God. ఎందుకు అంటే ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు దేవుని సన్నిధిలో మాత్రమే Today I want to గడిపేవారు. encourage every one of you, don't panic. ప్రతి ఒక్కరిని మేము ఎంకరేజ్ Keep praying every day. భయపడొద్దు.
మీరు ప్రతిరోజు ప్రార్థన Keep praying చేయండి. every day. ప్రతిరోజు ప్రార్థన Come చేయండి. regularly to God's presence. దేవుని సన్నిధికి Start ప్రతిసారి serving రండి. God. దేవుని సేవించడం God will ప్రారంభించండి. wonderfully give you a bright future. నీకు అద్భుతమైన జీవితాన్ని దేవుడు ఇస్తాడండి. Say aloud, hallelujah. హల్లెలూయా. Tonight we're going to stand up to our feet. రాత్రికాల సమయంలో లేచి I నిలబడదామండి. want to pray for you. ప్రార్థన చేస్తాం. Today you must know about God is a miracle working God. మనకు తెలిసి ఉండాలి దేవుడు అద్భుత He కార్యాలు wants to చేసే give every దేవుడు. one of us a bright future. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి జీవితం ఉందండి. Sometimes you ask, Pastor, I'm so worried about my future, నా Pastor. భవిష్యత్తు గురించి నాకు ఎంతో బాధగా ఉంది అని What పాస్టర్ will I do when I finish my college? నా కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత Will I నేను get ఏం a good చేయాలి? job? నాకు మంచి జాబ్ వస్తుందా? Sometimes you might say, I've come to the age of marriage. When will I get a good life partner? సమయానికి పెళ్లి అవుతుందా? మంచి భాగస్వామి Sometimes you వస్తుందా? say, Pastor, I'm working in this job. Will I get a promotion? కొంతమంది అనుకుంటారు ఉద్యోగంలో మంచి ప్రమోషన్ Today you వస్తుందా? don't have to panic in life. మనం ఏ మాత్రం మన జీవితంలో భయపడకూడదండి. The God who created you, దేవుడు నిన్ను the సృష్టించాడు. God who saved you, దేవుడు నిన్ను రక్షించాడు. He is in control of your life. నీ జీవితాన్ని తన ఆధీనంలోకి All that He తీసుకుంటున్నాడు. wants from you నువ్వు దేవునికి is to కావాలి. be in touch with Him every day. ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవునితో అనుసంధానంలో ఉండాలి. Today, as God's children, ఈ రోజు దేవుని and బిడ్డలుగా you make a commitment, Lord, every day I will be in touch with you, Lord. దేవునికి మనం ఒక వాగ్దానం చేసుకోవాలి. Don't ప్రతిరోజు call నేను God నీతో only when ఉంటాను you are ప్రభు అని. in trouble. మీరు ఎప్పుడైతే ఇబ్బందులో ఉన్నారో అప్పుడు మాత్రమే Learn to కాదు, call God every day. ప్రతిరోజు. How many of you can make that prayer? ఎంతమంది ప్రార్థన Lord, I will చేయగలరండి? seek you every day in my life, Lord. యేసయ్యా, నేను ప్రతిరోజు నా జీవితంలో I'm telling you, the more and more you are in touch with God through prayer, ఎక్కువగా దేవునితో అనుసంధానంలో whatever ఉండాలనుకుంటున్నాను. challenge you're facing in your life, నీ జీవితంలో వచ్చిన ప్రతి God will give సమస్యను you victory in that challenge. పరిష్కరించగల దేవుడు. You might be having some sickness in your body. నీ శరీరంలో ఏదైనా As you అనారోగ్యం cry, say, ఉన్నట్లయితే Jesus, help me. ప్రార్థన చేయి, మొరపెట్టు. దేవుడు యేసయ్యా నాకు సహాయం Jesus will చేయమని. supernaturally remove that sickness from your body. ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో నీ శరీరంలోని Tonight, lift వ్యాధిని your నయం hands, say, చేస్తాడు. Jesus, యేసయ్యా, I make a commitment to pray to you every day, Lord. ప్రతిరోజు నీకు ప్రార్థన చేస్తానని నేను నీకు వాగ్దానం Forgive me చేస్తున్నాను for ప్రభా. not praying to you every day, Lord. ప్రతిరోజు నీకు ప్రార్థన చేస్తాను, వాగ్దానం చేస్తున్నాను Hallelujah. తండ్రి. Jesus says people ought to always pray. ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయాలనుకుంటాడు Today, as దేవుడు. God's children, దేవుని బిడ్డలుగా ఈ రోజు prayer is not optional. ప్రార్థన అనేది ఎంపిక Prayer is కాదండి, compulsory. ఖచ్చితంగా మనం You చేయాల్సిన know, when పని. Jesus had to go to the cross of Calvary, కల్వరి శిలువలో దేవుడు even వెళ్ళినప్పుడు those difficult moments in his life, చాలా కష్టతరమైన he పరిస్థితులు was తన praying జీవితంలో. with so much of burden in the Garden of Gethsemane. ఆ గెత్సెమనెలో ఎంతో భారం మోసాడండి ఆయన. Because of that prayer, ఆ ప్రార్థన he was able to overcome all the shame, తనకున్న ప్రతి ఒక్క కష్టం all the నుంచి disgrace, దాటుకోవడానికి సహాయం చేశారు. all the spitting, వాళ్ళు ఉమ్ము వేసినప్పుడు కూడా all the piercing of the wound. ఈ He ప్రతి ఒక్క suffered బాధ so much on నుంచి the cross of Calvary. ఎంతగానో శ్రమ పొందారండి ఆ కల్వరి సిలువలో. And he emerged victorious on the third day. మూడో రోజున విజయవంతంగా తిరుగులేశారు. Why did he emerge victorious? ఎందుకు విజయవంతంగా అంటే Because of his prayer life. అతని ప్రార్థనా జీవితం ద్వారా. And this evening I will close here. I say, Jesus, సాయంత్రకాల సమయంలో I యేసయ్యా, recommit my life to pray to you, Lord. ప్రభా మేము మాటిస్తున్నాం తండ్రి, ప్రతిరోజు Everybody ప్రార్థన open their చేయడానికి. mouths. ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థన Say, చేద్దామండి. Jesus, యేసయ్యా, I should not miss praying to you every day, Lord.